Let's all stand for the reading of God's word. देवाच्या वचनाच्या वाचनासाठी आपण उभं राहूया. And we are in Matthew 21, and from 23 to 27 we'll hear in Marathi, and from 28 to 32 we'll hear in English, and 28 to 32 in Marathi. And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching, and said, "By what authority are you doing these things?" Jesus answered them, "I also will ask you one question. And if you tell me the answer, then I will also tell you by what authority I do these things. The baptism of John, from where did it come? From heaven or from man?" And they discussed it amongst themselves, saying, "If we say from heaven, he will say to us, why then did you not believe him? But if we say from man, we are afraid of the crowd, for they all hold that John was a prophet." So they answered Jesus, "We do not know." And he said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." 28 पासून आपण पुढे वाचूया. तुम्हास काय वाटते ते सांगा बरे. एका मनुष्याला 2 पुत्र होते. तो पहिल्याकडे जाऊन म्हणाला, "मुला, आज द्राक्षमळ्यात जाऊन काम कर." त्याने उत्तर दिले, "मी नाही जात." तरी काही वेळाने त्याला पस्ताव होऊन तो गेला. मग दुसऱ्याकडे जाऊन त्याने तसेच म्हटले. त्याने उत्तर दिले, "जातो महाराज," पण तो गेला नाही. या दोघातून कोणी बापाच्या इच्छेप्रमाणे केले? ते म्हणाले, "पहिल्याने." येशूने त्यास म्हटले, "मी तुम्हास खचित सांगतो की जकातदार व कसबीनी तुमच्या पुढे देवाच्या राज्यात जातात. कारण योहान धर्ममार्गाने तुम्हाकडे आला आणि तुम्ही त्याचा विश्वास धरिला नाही. जकातदार व कसबीनी यांनी त्याचा विश्वास धरिला, तर हे पाहून तुम्ही त्याचा विश्वास धरावा असा मागूनही पश्चाताप केला नाही." ओके. May God bless his word to us. प्रभू हे वचन आपल्यासाठी आशीर्वादित करो. Please be seated. आपण सर्वजण बसूया. Last evening I was caught in a big traffic jam. काल रात्री मी एका मोठ्या ट्रॅफिकमध्ये फसलो होतो. I hate traffic jams. आणि मला ते ट्रॅफिक फार मला आवडत नाही ती. But I was longing for somebody to come and handle the situation. आणि मी याची वाट पाहत होतो कोणीतरी तिथे यावं आणि त्यांनी ती जी परिस्थिती आहे ती हाताळावी. In Pune we have level 1 is the volunteers who get out of the car and try to help the traffic. आणि पुण्यामध्ये असे काही आहेत जे आपल्या कारमधून उतरतात आणि मग ती कशा प्रकारे ती जी गर्दी आहे ती हटवता येईल ते पाहतात. But the big problem is they do not have authorization. परंतु सगळ्यात मोठी समस्या ही आहे की त्यांच्याकडे तो अधिकार नाही. And some people listen to them and some people don't. काही लोक त्यांचं ऐकतात तर काही लोक त्यांचं ऐकत नाही. Then there are the traffic wardens. आणि मग तिथं काही जे ट्रॅफिक वॉर्डन्स आहेत ते पण तिथं आहेत. They are not in the official dress of the RTO police. आणि त्यांच्याकडे तो जो ऑफिशियल जो गणवेश आहे RTO पोलिसाचा तो नाहीये. They have a grey dress. आणि ग्रे कलर. त्यांच्याकडे तो ग्रे कलरचा ड्रेस असतो. And people just in front of them they just break the signal and they go. आणि मग लोक त्यांच्या समोरून सिग्नल तोडून पुढे जातात. But when it comes to a white and khaki dress we immediately respect. परंतु ज्यावेळेस आपण लगेच तो जो पांढरा शर्ट आणि ती खाकी पॅन्ट पाहतो तिथं आपण लगेच थांबतो. Because the government has officially given them authorization. कारण सरकारने त्यांना तो अधिकार दिलेला आहे. And then when rarely we meet the PSI with the cap and the gun, we give complete respect. आणि मग आपण लगेच PSI जो त्याच्याकडे ती गन आहे आणि त्याचा जो ड्रेस त्याच्याकडे पाहून आपण लगेच तिथं थांबतो आणखी. Because we recognize he is of higher authority. कारण आपण हे समजून घेतो की त्याच्याकडे अधिक मोठा अधिकार आहे. And we would have expected the same in Jesus' time. आणि मग ख्रिस्ताच्या वेळेमध्ये आपण सुद्धा कदाचित अशाच प्रकारची अपेक्षा करू. That when John came, that people everywhere will recognize his authority as a prophet. आणि जेव्हा योहान आला त्यावेळेस त्याला तो जो संदेष्टा म्हणून सगळ्यांनी त्याच्याकडे पाहिलं. But many people refused to accept him. परंतु पुष्कळ लोकांनी त्याला स्वीकारण्यास नकारलं. And the religious leaders, especially when they saw Christ
and the authority with which he was doing things, they also refused to accept Christ. आणि मग जे धार्मिक पुढारी होते त्यांनी सुद्धा ख्रिस्त जे कृत्य करत होता, ज्या अधिकाराने बोलत होता ते पाहिलं, त्यानंतर त्यांनी सुद्धा ते नाकारलेलं आहे. And even before this incident, they have come to Jesus. आणि याच्या अगोदर ते ख्रिस्ताकडे आलेले आहे. And in John 12, they've asked Jesus, just tell us plainly if you are the Christ. आणि मग योहान 12व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे की तू जर ख्रिस्त आहे तर तो आम्हाला सांग. And Jesus has revealed to them that look at the works that I do. आणि मग ख्रिस्त म्हणतो की मी जे कृत्य करतो त्याच्याकडे तुम्ही पहा. These works, they show that I have been sent by God. आणि ही जी कृत्य आहेत ते तुम्हाला दाखवतील की मी देवापासून आलेलो आहे. And not only sent by God, but I am the Son of God. आणि फक्त देवाने पाठवलेलाच नाही तर मी स्वतः देवाचा पुत्र आहे. That there is not one kind of miracle that I have not done. आणि अशा कोणता एखादा असा कोणता चमत्कार नाही की तो मी केलाच नसावा. And then listen to my teaching, it's authoritative teaching. आणि मग माझे जे शिक्षण आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या जे अधिकारयुक्त आहे. The scribes and the Pharisees in Jesus's day, they could never speak with such authority. आणि ते जे शास्त्री आणि पुरुष होते ख्रिस्ताच्या काळातील ते कधीच अशा अधिकारवाणीने शिकवत नव्हते. They had so many rabbis who gave different interpretation. आणि त्यांच्याकडे अनेक ज्या रब्बींनी दिलेले ज्या भाषांतर होते त्यांच्याकडे होते. And so when they spoke with lot of quotations. आणि मग ज्यावेळेस ते बोलायचे त्यावेळेस ते पुष्कळ अशा संदर्भाने ते बोलायचे. But Jesus, he used to just say, I say to you, verily I say to you. परंतु ख्रिस्तच एकमेव होता जो अशा प्रकारे म्हणतो की मी खचित तुम्हाला सांगतो. And their conclusion was that he is a Samaritan and that by the power of the demons he casts out demons. आणि मग त्यांचा जो सारांश होता त्याच्याबद्दल ते अशा प्रकारे म्हणत होते की कदाचित हा शमरूने असावा आणि तो त्या सैतानाच्या कृत्यांनी तो हे करतो. And so Jesus has come to Jerusalem. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त येरुशलेमेकडे येत आहे. And in the temple it was these religious leaders that had so much authority. आणि या मंदिरात ते जे अधिकारी होते धार्मिक त्यांच्याकडे पुष्कळ अधिकार होता. They were not allowed usually to put somebody to death. आणि ते लवकर कुणाला मृत्यू यावा अशा प्रकारे ते परमिशन देत नसायचे. The Romans did not allow them. आणि रोमी जी साम्राज्य होते त्यांना ते परमिशन देत नसायचं. But if anybody stepped into the restricted area in the temple, they had a right to kill that person. परंतु जर एखादा त्या मंदिरामध्ये अयोग्य रीतीने जर गेला तर मग त्यांना मारण्याचा तो अधिकार सुद्धा त्यांच्याकडे होता. And so it was their territory, their area. कारण ते त्यांची जागा होती, त्यांचा अधिकार होता तिथे. And they thought this is the place where we have authority from God. आणि मग त्यांना असं वाटायचं की ही अशी जागा आहे जिथं आम्हाला देवाकडून अधिकार मिळालेला आहे. But in our recent past we have seen that Jesus goes and he cleanses the temple. परंतु आपण अगोदर पाहिलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त मंदिरात जाऊन त्याने मंदिराचं शुद्धीकरण केलं. And he has allowed children in the temple to ascribe that he is the Messiah. आणि मग त्याने लेकरांना सुद्धा याची परमिशन दिली की तो मसीहा आहे याची त्यांनी घोषणा करावी. And so the situation is boiling. आणि मग इथं जी समस्या आहे ती फारच वाढत चाललेली आहे. And he has come again now into the temple. आणि आता पुन्हा प्रभू येशू ख्रिस्त मंदिरात आलेला आहे. And he's been teaching daily, Luke 19 says. आणि लोक 19 सांगतं की तो नेहमी मंदिरात येऊन शिकवायचा. And our passage is saying that Jesus was walking and he was teaching. आणि मग आपला जो संदर्भ आहे तो सांगत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त चालत आहे आणि शिकवत आहे. He was teaching, it says in Matthew 21. आणि मत्तई 21 मध्ये सांगितलं की तो शिक्षण देत होता. And Luke 20 also tells us that he was teaching and he was preaching the gospel, the good news. आणि लूक सुद्धा आपल्याला हे सांगतं की त्याने तो शिक्षण देत होता आणि तो ती जी देवाची जी महान सुवार्ता आहे ती सांगत होता. And so you can imagine this is the setting. आणि मग ही पार्श्वभूमी आहे. Many people are surrounding Jesus. आणि पुष्कळ लोक ख्रिस्ताच्या आजूबाजूला होते. It's not easy to catch him. आणि हे सोपं नव्हतं की त्याला पकडावं. But he's been doing certain things that are
really disturbing to these religious leaders. आणि मग तो अशा काही गोष्टी करत होता ज्या या धार्मिक पुढाऱ्यांसाठी अडखळण ठरत होत्या. Their business was getting affected. आणि त्यांचं जे व्यवसाय, त्यांचं जे काम आहे त्याच्यावर त्याचा परिणाम होत होता. And so the burning question now comes out. आणि त्यांचे जे प्रश्न आहेत आता कूट प्रश्न आता उभारून येत आहेत. And the first question is, by whose authority do you do these things? आणि त्यांचा पहिला प्रश्न अशा प्रकारे आहे की कोणत्या अधिकाराने तुम्ही हे करत आहात. In verse 23 towards the middle, by what authority are you doing these things and who gave you this authority? आणि वचन 23 त्याच्या मध्यात आपल्याला पाहायला भेटतं की ते म्हणतात की तुम्ही कोणत्या अधिकाराने करत आहात, कुणी तुम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे. The priests, they had authority by belonging to the tribe of Levi. आणि जे प्रीस्ट, जे याजक होते त्यांना अधिकार होता कारण ते लेवीय घराण्यातून होते. And these elders, they got authority by the Sanhedrin. आणि ते जे वडील वर्ग होते त्यांना त्या सनेद्रीन जे सभासद त्याच्यात पासून त्यांना तो अधिकार होता. And they were evaluated. आणि ते परीक्षक प्रमाणे होते. And they had to give a discourse in front of the 70 people. आणि ते जे आहे त्या 70 लोकांसमोर ते काही बोध करायचे. And then they were declared as a wise ruler over God's people. आणि मग ते देवाच्या लोकांवर एक ज्ञानी असे अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जायचे. And so they have gone through that process. आणि ते त्या सर्व त्या स्थितीतून ते गेले होते. And they considered themselves as experts. आणि ते स्वतःला फारच ज्ञानी समजायचे. And here comes this man from Nazareth. आणि मग आता हा जो व्यक्ती आहे तो नासरेताहून आलेला इथं आपल्याला दिसतो. And his father was a carpenter. आणि त्याचे वडील हे सुतार होते. And he is doing such things. आणि तो अशा गोष्टी इथं करताना दिसतो. They simply could not handle it. आणि मग ते सर्वसाधारणपणे हे हाताळू शकले नाही. And so their question is about authority. आणि म्हणून त्यांचा जो प्रश्न आहे तो अधिकाराबद्दल होता. In throughout church history, God's people have always been opposed this way. आणि मंडळीच्या इतिहासामध्ये आपल्याला पाहायला भेटतं देवाच्या लोकांना अशाच प्रकारे विरोध करण्यात आला. What happens is over time, movement becomes a monument. आणि मग नंतरच्या काळामध्ये त्याच्या प्रथा होत्या, संस्था होत्या, त्या अगदी वाढायला लागल्या. And they become just hypocritical and superficial. आणि ते अंधविश्वासी आणि त्या अशा प्रकारे घडल्या. And as years go by of nobody questioning anything, आणि मग वर्ष जसे जात गेले कोणी त्यांना प्रश्न विचारू शकले नाही. everybody gets settled. आणि सगळे अगदी स्थिर झाले. Like the Roman Catholic Church for 1000 years. आणि जसं रोमन कॅथलिक जी मंडळी आहेत ती अगदी हजारो वर्षे ती स्थिर झाली. And then when somebody comes and even opens the Bible, आणि मग कोणीतरी येतं आणि बायबल जर उघडतं and says this is what the Bible says, आणि म्हणतं की अरे हे बायबल अशा प्रकारे बोलत आहे. it's very difficult for people to accept. मग त्या लोकांसाठी ते स्वीकारण्यासाठी फार कठीण होतं. It's very difficult when somebody in such kind of a religious setup preaches the true gospel. आणि मग हे फार कठीण होतं की कोणीतरी अशा प्रकारे येतं तिथं आणि ते खरी सुवार्ता गाजवतं. One of my friends down south, he was given responsibility in C.T. Studd's church. आणि एक त्यांचे मित्र आहेत जे सिटी स्टड चर्च, त्या ठिकाणी त्यांना एक संधी मिळाली. And he couldn't last for 2 months. आणि त्या ठिकाणी 2 महिने पण टिकला नाही. तो 2 महिने सुद्धा टिकला नाही. Because of so much feminism, modernism, and so many isms, just simply dragged him and made him to sit down. कारण तिथं सर्व प्रकारचे जे वाद आहेत ते उपस्थित होते. And so it's difficult even today. आणि ते आज सुद्धा कठीण आहे. This is the weapon that the enemy has always used. आणि मग हे एक शस्त्र आहे, शत्रू नेहमी त्याचा उपयोग करतो. Who gave you the authority? कोणी तुम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे. And by God's grace, we have the authority in our hands. आणि मग देवाच्या कृपेने आपल्याला तो अधिकार आहे आपल्या हातामध्ये. And so if we are seeking to study the Bible and to stand for the truth and proclaim the truth,
then God is with us. आणि मग आपण देवाचं वचन ऐकू, वाचू आणि त्याच्याप्रमाणे आपण जीवन जगू, तर देव आपल्यासोबत आहे. And He is the one who has given us this truth. आणि तोच आहे एकमेव ज्याने हे सत्य आपल्याला दिलेलं आहे. And so the question from these questioners is about authority. आणि मग हे जे प्रश्न विचारणारे जे आहेत त्यांचा अशा प्रकारचा प्रश्न होता जो अधिकाराबद्दल होता. Jesus had already demonstrated his authority. आणि ख्रिस्ताने अगोदरच त्याचा अधिकार जो आहे दाखवलेला आहे. But it's unbelief that they were refusing his authority. परंतु हा त्यांचा अविश्वास होता ज्यामुळे त्यांनी तो अधिकार जो आहे तो नाकारलेला आहे. Now Jesus is going to respond to them. आता प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना प्रतिसाद देत आहे. Jesus is not going to go into a whole detailed discourse about 10 reasons why I have authority. आता प्रभू येशू ख्रिस्त असे 10 कारण देत नाही फारच उलगडात्मक रीतीने की मला अधिकार कुठून मिळालेला आहे. Jesus says, I will answer your question if you answer my question. आता ख्रिस्त त्यांना सरळ म्हणतो की जर तुम्ही मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्याल तर मी तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देईल. What we learn here is over these 3.5 years, इथून आपण काय शिकत आहोत की या 3 आणि 3.5 वर्षामध्ये Jesus had displayed his authority and his identity. आणि ख्रिस्ताने त्याची ओळख आणि त्याचा अधिकार दाखवलेला आहे. And if you keep rejecting that light, आणि तो जो प्रकाश आहे तुम्ही जर वारंवार त्याचा धिक्कारच करत राहिले, then Jesus himself said, do not cast your pearls in front of the swine. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः सांगितलं की त्या डुकरासमोर ती मोती टाकू नका. And so Jesus is not going to again cast the pearls in front of them. आणि आता प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा त्यांच्या समोर ते मोती टाकणार नाही. Because he knows their mindset. कारण त्याला त्यांची जी विचारधारा आहे ती माहीत आहे. He knows that they want Jesus to say something about his authority that they can catch and accuse him. आणि त्याला माहित होतं की त्यांची अपेक्षा होती की ख्रिस्ताने त्याच्या अधिकाराबद्दल असं काहीतरी सांगावं ज्याच्यामुळे ते त्याला पकडू शकतील. And so Jesus does a rabbinic tactic which everybody knew in those days. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो त्या रब्बी लोकांची जी षडयंत्र होतं ते वापरत आहे. And he's saying, I'll tell you the answer if you give me the answer. आणि मग तो म्हणतो की तुम्ही जर माझ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं तर मी तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देईल. And what we see here is Jesus, he's in the midst of wolves. आणि मग इथं आपण काय पाहत आहोत, ख्रिस्त जो आहे तो जणू काय त्या लांडग्यांमध्ये आहे. And he is behaving as a shrewd as a serpent. आणि जणू काय तो त्या ठिकाणी सापासारखं सापासारखं चतुर धूर्ततेने तो वागत आहे. And he is the founder of all wisdom. आणि तो त्या सर्व ज्ञानाचा तो पाया आहे, तो स्रोत आहे. And he knows the hearts of men, John 2 says. आणि योहान 2 सांगितल्याप्रमाणे की तो त्याला सर्व मनुष्याचे हृदय माहित आहे. And so Jesus is going to ask them a question. आणि आता प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना प्रश्न विचारत आहे. And the question is that the baptism of John, from where did it come? And from heaven or from man? आणि तो प्रश्न असा आहे की मग तो बाप्तिस्मा करणारा योहान कोठून आला, तो स्वर्गातून की तो मनुष्यापासून आला? This question is not just sudden question. आणि हा एक अगदी अकस्मात आलेला असा प्रश्न नव्हता. This question is not to change the topic completely. आणि हा प्रश्न त्यांचा तो विषय बदलणारा नव्हता. John was very famous. आणि योहान जो आहे तो फारच प्रसिद्ध झाला होता. And even Herod thought that John the Baptist has been risen again. आणि मग तो हेरोद जो आहे त्याला सुद्धा असाच विचार यायला लागला होता की तो जो बाप्तिस्मा करणारा योहान आहे तो पुन्हा उठला असावा. But John is very special. परंतु योहान जो होता तो फारच विशेष होता. And when we think about John and his ministry, ज्यावेळेस आपण त्या योहान आणि त्याच्या सेवेबद्दल ऐकतो, विचार करतो, he is a wonderful connection between the Old Testament and the New Testament. आणि तो एकमेव होता ज्याचं जुना करार आणि नवीन करारातील अगदी सुंदर संबंध आपल्याला तिथे पाहायला भेटतो. Some of our friends and critics might say that, oh, your New Testament is just thinking of some disciples. आणि मग काही लोक अशा प्रकारे टीकाकार म्हणतील की अरे तो जे नवीन करार आहे ते फक्त विचार करण्यापुरता आहे. That the disciples wanted to create this man Jesus as the Son of God
and wanted to start some new religion. आणि मग ते जे शिष्य होते ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्या मनुष्याला काहीतरी मोठा करून काहीतरी वेगळा धर्म स्थापित करायचं पाहतात. But as we read this morning in Malachi chapter 4, आणि मग ज्या प्रकारे आपण सकाळी मलाखी 4 मध्ये वाचलं that Yahweh himself had prophesied that a messenger is coming. परंतु तिथं आपल्याला पाहायला भेटतं यहोवा देवाने अगोदरच ते सांगून ठेवलं होतं की तो जो संदेशवाहक आहे तो येणार आहे. And then in chapter 3 in Malachi he says that the Lord will suddenly come in his temple. आणि मग मलाखी अध्याय 3 मध्ये लगेच सांगितलं की तो जो प्रभू आहे तो लगेच त्या मंदिरात दिसेल. And when you think of the angel coming to John's father Zechariah, आणि मग जेव्हा आपण पाहतो की तो जो देवदूत आहे तो त्या योहान बाप्तिस्मा करणाऱ्याच्या वडिलांच्या समोर प्रदर्शित होतो. the angel comes from the presence of God. आणि तो देवाच्या त्या सानिध्यापासून येतो. So we have the prophetic witness of the Old Testament. आणि मग आपल्याला आता जुन्या करारातील ती जी संदेश त्यांची साक्ष आहे ती पाहायला An भेटते. angel from the presence of God. आणि तो जो देवाच्या सानिध्यात असणारे देवदूत तो देखील आपल्याला He तिथे says पाहायला his भेटतो. name shall be John. आणि तो म्हणतो की त्याचं नाव जे आहे ते योहान असणार आहे. And just like the Old Testament says, he shall prepare the way for the Lord. आणि ज्या प्रकारे जुन्या करारात सांगितलेला आहे त्या प्रकारे तो देवासाठी प्रभूसाठी मार्ग तयार करेल. Prepare the way for Yahweh, who is Jesus Christ. आणि तो त्या यहोवा देवासाठी मार्ग तयार करणार असणार आहे जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. So John and his ministry is huge to think about. आणि मग योहान आणि त्याची जी सेवा होती ती फारच आपल्याला पाहायला व्यापक आहे ज्यावर आपण विचार करू He's शकतो. the great connection between the Old Testament and the आणि New Testament. तो एक प्रकारे तो पूल आहे जो नवीन करार आणि जुन्या करारातील. And which tells us that this is one story of redemption. आणि तो आपल्याला ती तारणाची एकच ती महान गोष्ट सांगतो. And so in the book of Mark also, Mark doesn't go to the birth of Christ. आणि मग मार्क कृष्णवर्तमानामध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला भेटतं की तो त्याच्या जन्माकडे जात नाही ख्रिस्ताच्या. But Mark simply tells us that there was a prophecy in the Old Testament that the messenger is coming. परंतु मार्क जो आहे तो अगदी स्पष्ट सांगतो की जुन्या करारामध्ये सांगण्यात आलेलं होतं की तो संदेशवाहक येणार आहे. He will come in the spirit and power of Elijah. आणि तो एलियाच्या त्या आत्म्याने आणि सामर्थ्याने येणार आहे. And he will be just a forerunner. He will be a preparer. आणि तो फक्त एक मार्ग तयार करणारा असणार आहे. And he will point to the ultimate one. आणि तो जो अंतिम आहे त्याच्याकडे बोट दाखवणार असणार. And Mark tells us even in chapter 1 that John said that after me somebody is coming, I am not worthy to untie the strap of his sandal. आणि मग स्वतः बाप्तिस्मा करणार योहान मार्क 1 मध्ये सांगतो की जो माझ्या नंतर येत आहे त्याचा पायतनाचा बंदही सोडावायस मी पात्र नाही. I am going to announce a baptism of repentance and preparation. आणि मी पश्चातापाचा बाप्तिस्मा देतो, त्यांना तयार करतो. That the kingdom is here. What are you doing in your spiritual coldness? आणि इथं हे देवाचं राज्य, तिथं जे 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 जणू काय आध्यात्मिक जे थंडावा आहे त्याच्यामध्ये काय चाललेलं आहे ते प्रिपेअर करतो. Repent and prepare your heart. आणि पश्चाताप करा आणि तुमचं मन तयार करा. Because the true lamb that takes away the sin of the world is coming. कारण खरा जो कोकरा आहे तो जगाचं पाप हरण करणारा तो येत आहे. And he will baptize you with the Holy Spirit. आणि तो तुमचा बाप्तिस्मा आत्म्याने करेल. And so even normal people, they saw John's ministry. आणि मग सर्वसाधारण लोकांनी सुद्धा योहानाची जी सेवा आहे ती पाहिली. And because of John, even Andrew believed on the Lord Jesus. आणि मग योहानामुळे तो जो आंद्रिया आहे त्याने प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला. That's how it should have been. आणि तेच घडायला पाहिजे होतं. But what happens is the leaders, they reject John. परंतु काय घडत आहे, ते जे धार्मिक पुढारी होते त्यांनी योहानाला नाकारलं. So Jesus questioning them about John and his baptism. आणि म्हणून इथं ख्रिस्त जो आहे तो योहान बाप्तिस्मा करणारा त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारत आहे. And when he says the baptism of John, he is pointing to the whole ministry of John the Baptist. आणि ज्यावेळेस तो इथं बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल बोलतो तर त्याच्या सर्व सेवेबद्दल तो बोलत आहे. It's a very hot, it's a raw nerve that he is touching. आणि तो जणू काय त्यांच्या त्या नसेला जणू काय तो हात घालत आहे. Because John welcomed these religious leaders saying, "You brood of vipers."
आणि का? कारण योहान जो आहे तो त्या धार्मिक पुढाऱ्यांकडे पाहून म्हणतो की तुम्ही सापाची पिल्लं आहात. Can you imagine, like in your garden, one day you find under the bush that a snake has laid so many eggs. आणि काय तुम्ही ही कल्पना करू शकता की तुम्ही तुमच्या गार्डनमध्ये तुम्ही एक साप आणि त्याची जी अंडे आहेत ते पाहता, And those eggs have hatched. आणि ते जे आहेत ते आता तिथून ते पिल्ल बाहेर निघतील अशा प्रकारे तयार होत आहे. And they are not cute. You realize because of Google Lens that these are viper. This is the nest of vipers. आणि तिथं कुठं असे चांगले दिसणारे ते दिसत नाहीत, पण विषारी पण ते विषारी असतात. ते विषारी. Immediately you take all the children inside आणि मग तुम्ही लगेच सर्व जे लेकरं आहेत त्यांना बाहेर काढाल and call the animal rescue and the Carthage snake park. आणि मग जे त्यांना पकडणार आहेत त्यांना तुम्ही बोलवा, because it's a very deadly situation. कारण ही फारच भयंकर अशी परिस्थिती दिसेल. So John is welcoming the religious leaders, you brood of vipers, who told you to enter and repent and come. आणि मग योहान जो आहे त्या धार्मिक पुढाऱ्यांकडे पाहून अशाच प्रकारे म्हणतो की तुम्ही सापाची पिल्लं, तुम्ही देवाच्या राज्याकडे येण्यास कसे आले. He said a very interesting thing, bear fruit in keeping with repentance. आणि मग पुढे तो अगदी अद्भुत रीतीने म्हणत आहे की तुम्ही पश्चाताप करा आणि ते फळ देत राहा. And you know what the religious leaders did? आणि मग ते जे धार्मिक पुढारी त्यांनी काय केलं माहिती आहे तुम्हाला? In Luke 7 and verse 30. लोक 7 आणि वचन 30 मध्ये, But the Pharisees and the scholars of the law rejected God's purpose for them, not having been baptized by John. आणि मग वचन 30 आपल्याला सांगतं, परंतु परुषी व शास्त्री यांनी आपणा संबंधाने असलेला देवाचा संकल्प व्यर्थ केला, कारण त्यांनी त्याच्यापासून बाप्तिस्मा घेतला नाही. They said, no, we don't need all of these things. आणि मग ते म्हणायला लागले की नाही आम्हाला ही अशा कोणत्या गोष्टीची गरज नाही. But John is a official prophet. Malachi spoke about him. परंतु योहान जो आहे तो अगदी अधिकारयुक्त असा तो संदेष्टा होता, मला की ते सांगत आहे. And he is amazingly born to his parents in the old age. आणि तो फार अद्भुत रीतीने त्याचे आई वडील जे अगदी वयस्कर होते तिथं तो जन्मला. And the angel has specifically told he will prepare the way. आणि मग देवदूताने अगदी स्पष्ट रीतीने सांगितलं की तो मार्ग तयार करणारा असणार आहे. And the word of the Lord came to him. आणि मग देवाचं वचन तिथं आलेलं आहे. And he looked like Elijah and all of that. Just his appearance should have made them rejoice that God's kingdom has come. आणि मग तो अगदी त्या एलियासारखा वाटतो आणि त्याचं जे कार्य आहे त्यातून असं समजेल की नाही देवाचं राज्य आलेलं आहे. But what did they do? परंतु त्यांनी काय केलं? We don't need this, what he's preaching about. मग ते म्हणाले की नाही आम्हाला याची गरज नाही, तो काय शिकवत आहे त्याची गरज नाही. We don't need this spiritual preparation. आम्हाला हे आध्यात्मिक जी तयारी आहे त्याची गरज नाही. We are the religious leaders of Israel. आणि आम्ही इस्रायलचे धार्मिक पुढारी आहोत. We don't need to acknowledge our sins. आम्हाला या सर्व गोष्टींची समज होणं त्याची गरज नाही. We don't need to confess our sins. आम्हाला आमच्या पापांची कबुली देण्याची गरज नाही. We are good. आम्ही चांगले आहोत. And they were questioning even John. आणि मग ते त्या योहानाला पण प्रश्न विचारतात. And so Jesus says, John's ministry, where was it? Was it from heaven or was it from man? आणि मग प्रभू तिथं सांगत आहे की त्या योहानाची जी सेवा आहे ती कुठून होती, स्वर्गातून की मनुष्यातून. Now we see that these were all gray-haired men. आणि मग आता आपण इथं पाहत आहोत की हे जे होते सगळे ते पांढऱ्या दाढीचे होते. They were experienced politicians. आणि ते फारच अनुभवी असे ते नेते होते. They don't immediately give the answer. आणि ते लगेच तत्काळ त्यांनी उत्तर नाही दिलं. The Bible says they go aside and they are discussing amongst themselves. आणि मग पवित्र शास्त्र सांगते ते बाजूला गेले आणि ते एकमेकांमध्ये विचार करू लागले. And they say, if we say from heaven, then Jesus will say, why you didn't believe? आणि मग ते म्हणतात की जर आपण असं म्हटलं की तो स्वर्गातून आहे तर मग ते म्हणतील की प्रभू म्हणेल की तुम्ही का विश्वास ठेवला नाही. And John spoke about this man Jesus Christ. आणि मग त्या योहानाने त्या मनुष्याबद्दल प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगितलं होतं. And everything will fall into place and Jesus will win the argument. आणि मग सर्व काही आपल्या विरुद्ध होऊन जाईल आणि मग ख्रिस्त जिंकेल. But if we say that John's ministry was from man, आणि मग आपण दुसऱ्या बाजूने म्हटलं की योहानाची सेवा ही मनुष्यातून होती. We are afraid that even the normal people and the whole
A crowd believed that John was a genuine prophet. परंतु ही एक भीतीदायक बाब असणार आहे, कारण अगदी सर्वसाधारण मनुष्य सुद्धा त्या बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानावर विश्वास ठेवतो. And we will look foolish in front of the people. आणि मग त्या लोकांसमोर आपण एक मूर्ख ठरू. And people will say that you couldn't even understand this much. आणि मग लोक असे म्हणतील की अरे तुम्हाला एक साधी गोष्ट सुद्धा समजत नाही. Then how you are handling the temple and all of these things. आणि मग तुम्ही हे जे मंदिरातील गोष्टी त्या कशा हाताळू शकता. And so they say with human wisdom and political wisdom, we अगदी त्या राजकीय त्यांच्या विचारधारा आणि त्यांच्या मानवी विचारधारानुसार ते म्हणतात की आम्हाला माहित नाही. It's a very sad answer. आणि फारच दुःखद असं उत्तर आहे. Because behind this answer is a matter of not wanting to yield to the truth. या उत्तराच्या मागं त्या सत्याच्या अधीन होणं हे तिथं दिसत नाही. And you and I were in a similar situation. आणि आपण सुद्धा अशाच प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये एक काळ होतो. No matter how much people shared with us. आणि आपल्यासोबत किती लोक होते याचं काय तिथं हे होत नाही. It was not about intellectual understanding. आणि हे काहीतरी आंतरिक अशी समज त्याच्याबद्दल नव्हतं. But it was about the truth and what that truth will mean then for my life. आणि मग हे सगळ्यात महत्त्वाचं होतं की ते सत्य काय आहे आणि ते सत्य माझ्या जीवनासाठी कशा प्रकारे महत्त्वाचं आहे. And even today we have friends that no but science has proved that everything came from a big bang. आजही असे आपले मित्र असतात ते म्हणतात की नाही ते जे विज्ञान आहे त्याने अगदी स्पष्ट केलेलं आहे तेच आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. And they'll show you the picture of some fish that kind of has legs also and say see this is evolution. आणि मग ते काही प्रकारचे मासे अशा प्रकारे दाखवतील तिथं असे पायासारखे काहीतरी दिसेल की नाही बघा हे अशा प्रकारे घडलेलं आहे. And they avoid the questions about who is the ultimate creator. आणि मग ते तो अंतिम जो महान निर्माणकर्ता कोण आहे जणू काय त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर ते नाकारतात. Because then they have to ask then what is his design and purpose and will for my life. आणि मग पुढे कारण त्याच्यामुळं आणखी तो प्रश्न उपस्थित होईल की माझ्या जीवनासाठी मग काय त्याचा उद्देश आहे. And so many times people don't want to give up their position and all of the pleasures that they are living in. आणि पुष्कळदा लोक जे आहेत त्यांची जे स्थान आहे ते सोडण्याची त्यांची इच्छा नसते. And so they answer in a diplomatic way. आणि मग ते अशा प्रकारचं उत्तर ते देतात. And so Jesus, knowing their answer, says, neither will I tell you by what authority I do these things. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्यांच्या उत्तराबद्दल माहीतच होतं आणि म्हणून तो म्हणत आहे पुढे की आम्हास ठाऊक नाही असं ते म्हटल्यानंतर तो म्हणतो की तर मग कोणत्या अधिकाराने तू हे करतोय तुम्ही का विचारता. And so Jesus questions his questioners. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त त्या प्रश्न करणाऱ्यांना प्रश्न करतो. And not only that, in this very next section before us, he completely exposes them. आणि मग आता जो पुढचा संदर्भ आहे तिथे आपल्याला पाहायला भेटतं तो पूर्णपणे त्यांना जो आहे त्यांना उघडं तो करतो. They are coming that we are the caretakers of the temple. आणि मग ते अशा प्रकारे आले की आम्ही या मंदिराचे राखण करणारे आहोत. And you should report to us about authority. आणि मग या अधिकाराबद्दल तू आम्हाला अगोदर माहिती द्यायला पाहिजे. And they are being sent with these words that you are not even in the kingdom. आणि मग ते ह्या विचाराने किंवा या शब्दाने त्यांना पाठवलं की तू या राज्यातच नाही. Such kind of a expose is going on here. आणि मग इथं कशा प्रकारे त्यांचा जो उलगडा आहे तो आपल्याला पाहायला भेटतो. And so in our next section Jesus says, I'll tell a parable. आणि मग पुढच्या संदर्भामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त एक दाखला सांगत आहे. And this parable he says, what do you think? A man had 2 sons. आणि मग तो तिथं म्हणत आहे की तो दाखला आहे त्यामध्ये जे 2 पुत्र आहेत एका व्यक्तीला. He goes to the first son. आणि तो पहिल्या पुत्राकडे जातो. And he says that I have go and work in the vineyard today. आणि मग आज द्राक्षमळ्यात काम आहे तू जाऊन ते कर. So this father has every right to ask his sons. आणि मग त्या पित्याला पूर्ण अधिकार आहे त्याच्या पुत्रांना ते विचारण्याचा. God as our creator has every right to ask us certain things. आणि देव जो आपला महान निर्माण करता आहे त्याला ह्या अशा प्रकारे गोष्टी विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. But especially when we think of Israel. परंतु विशेष करून आपण इस्रायल बद्दल विचार करतो. God chose them as his nation.
देवाने त्याचं राष्ट्र म्हणून त्यांना निवडलं होतं. And so there are two sons here. आणि इथं 2 पुत्र आपल्याला पाहायला भेटतात. And he can ask them to do certain things. आणि त्यांना ह्या काही गोष्टी करण्यासाठी सांगत आहे. And to both the sons the same request or the command is given, go and help. आणि त्या दोन्ही पुत्रांना एकच आज्ञा आपल्याला पाहायला भेटते की जा आणि ते करा. Now the first son, he says, I will not. आणि पहिला जो पुत्र आहे तो म्हणत आहे मी जाणार नाही. But afterward he changed his mind and went. परंतु नंतर तो त्याचा विचार बदलतो आणि मग तो जातो. And then the second son in the original, it just says, I, sir. आणि मग जो दुसरा पुत्र आहे मूळ भाषेमध्ये सांगितलं की हा मी जाईल. So the first son is in a very blatant way refusing his father's authority. आणि पहिला जो पुत्र आहे फारच उघडपणे त्याच्या पित्याला तो नाकारतो, त्याच्या प्रश्नाला तो निरुत्तर करतो. And his attitude shows dishonor. आणि त्याचं जे वागणं आहे त्याचा अपमान करणारं होतं. And this son perhaps is self-obsessed. He wants to do his own things. आणि हा जो पुत्र आहे तो असा दिसतोय जो स्वतः करण्याबद्दल तो पाहत आहे. And so he tells, in that culture, he tells to his father, I will not. आणि मग तो म्हणतो की नाही मी जाणार नाही. And as we look at this parable, the first son are the tax collectors, the prostitutes, and the vilest of sinners. आणि मग आपण या संदर्भानुसार पाहत असताना हा जो पहिला पुत्र आहे मग तो जकातदार, ते भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी अशी ती पिढी. And so when John and the message from heaven came, आणि मग जेव्हा योहान आणि तो जो स्वर्गातील जो संदेश आहे तो आला त्यांच्यापर्यंत, that you need to prepare your hearts, the kingdom is here. आणि मग तुमचं मन तयार करा, तुमचं मन वळवा, कारण स्वर्गाचं राज्य जवळ आलेलं आहे. So many of these tax collectors, they were saying, what kingdom? Our kingdom is money. आणि मग पुष्कळ जे जकातदार होते ते म्हणत होते अरे कोणतं राज्य, आमचं राज्य तर हे पैसा आहे. And the sinful women and the immoral people were having a good laugh. आणि जे अनैतिक आणि जे पापी स्त्रिया आणि इतर लोक ते त्यावर हसायला लागले. But what has happened later on is a change of mind. परंतु नंतर काय घडलं, त्यांचे मन, त्यांचे विचार बदलले. Now in the original we are all familiar with this word metanoia. आणि मग ज्या मूळ भाषेमध्ये तो जो शब्द आहे मेटरनोया, that means repentance, a change of mindset. आणि त्याचा अर्थ होतो पश्चाताप म्हणजे आपलं मन बदलणं. That word focuses on the whole life and direction. Mindset has been changed. आणि तो जो शब्द आहे तो आपलं पूर्ण जीवन, आपलं विचारधारा आणि आपलं सर्व काही त्याच्यापासून आपलं मन वळवणं त्याबद्दल आहे. But this word used in this passage is focusing more on that night as these sinners were thinking. आणि पण इथं तो जो शब्द वापरण्यात आलेला आहे त्या रात्री ते जे पापी लोक विचार करत होते त्याच्याबद्दल आहे. It means after care, they really cared about what John is saying and had a different care in their mind suddenly. आणि मग ते योहान काय सांगत आहे, बोलत आहे त्याच्याबद्दल ते विचार करताना आपल्याला दिसतात. And so can you imagine how God's word goes in the hearts of people? आणि मग तुम्ही कल्पना करू शकता का की देवाचं वचन कशा प्रकारे लोकांच्या अंतःकरणात जातं. Tax collectors whose life was absorbed in just earning more money. आणि जकातदार होतं त्यांचं जीवन पूर्णपणे ते पैसा कमवण्यासाठी पूर्ण त्या भ्रष्टतेत होतं. The prostitutes who never now thought about the honor in society and all of those things. आणि व्यभिचारी जे आहेत त्यांना कधीच कोणत्या समाजात सन्मान भेटत नव्हता. The pleasure loving sinful rebellious people. आणि ते फक्त स्वतःच्या मध्ये आनंद करणारे आणि ते पूर्णपणे अवज्ञा करणारे. But it's amazing the power of the kingdom. परंतु त्या राज्याचं सामर्थ्य अद्भुत आहे. The power of the word of God. देवाच्या त्या वचनाचं सामर्थ्य अद्भुत आहे. It's a hammer, the Bible says. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की तो हातोडा आहे. It goes like a double-edged sword in the joints and the marrow. आणि ते त्या दुधारी तलवारी सारखा आहे, ते अगदी आपल्या सांधे आणि मज्जा यांना भेदून आरपार जाणार आहे. And so this morning these immoral people had laughed at John or Jesus's message. आणि मग या सकाळी कदाचित ते जे धार्मिक पुढारी ते त्याच्या संदेशावर हसले असतील. But by night they have a after care. परंतु रात्री आपण पाहतो त्यांचं मन बदललेलं. And they said, I will go.
आणि ते म्हणतात की आम्ही जाऊ. In the night, perhaps the realization came that I have been living in rebellion against God. आणि अगदी त्या रात्री आपल्याला पाहायला भेटतं त्यांना ती जाणीव होते की नाही, मी देवाच्या विरुद्ध मी बंड केलेला आहे. What if the kingdom has come? आणि मग काय ते राज्य कसं आलेलं आहे. And John is saying you can repent and you can come in. आणि मग योहान म्हणत आहे की तुम्ही पश्चाताप करा आणि इकडे वळा. And so even though my sins are red like crimson, आणि मग माझी जी पापा आहे ते अगदी त्या लाखेसारखी लाल असली, the God of John had said in Isaiah, they shall be white as snow. आणि मग तो योहानाचा देव तो सांगत आहे की मी अगदी ते लोकरीसारखी पांढरी करील. And that if you call on me, I will hear and I will answer. आणि मग तू माझ्याकडे मागशील, तू माझ्याकडे पुकारा करशील, मी तुझं ऐकेल. And they perhaps thought about David, such a wild sinner like us. आणि मग ते विचार करत होते की अरे बघ, तो जो दावीद आहे तो आपल्यासारखाच भयंकर पापी होता, Adulterer and murderer. आणि तो व्यभिचारी होता आणि तो खुनी होता. And he says, purge me and make me clean. आणि तो म्हणत आहे की मला तू शुद्ध कर आणि माझ्यातील ते पाप दूर कर. Perhaps John preached about the life of Manasseh. आणि मग आपल्याला तो जो प्रेषित योहान आहे तो सांगत आहे, Perhaps he preached about Manasseh, the king Manasseh, तो कदाचित त्या मनशेबद्दल बोलू शकला असता, that he committed great abominations. आणि त्याने त्याने भयंकर अमंगळता पसरवली. And God sent the Assyrians to take him away. आणि मग देवाने त्या आशुरी लोकांना पाठवलं त्यांना दूर करण्यासाठी. And there in the prison he greatly humbled himself, the Bible says. आणि मग त्या बंदिवासात आपल्याला पाहायला भेटतं की त्या अगदी नम्र झालेला आहे. And God even forgave him. आणि मग देवाने त्याला सुद्धा क्षमा केली. And brought him back and restored him. आणि मग त्याला पुन्हा मागे आणलं आणि त्याची पुनर्स्थापना केली. And so these immoral people, the next day they are in front of John. आणि मग हे जे अनैतिक लोक होते ते आता दुसऱ्या दिवशी त्या योहाना पुढे येतील. That we have realized that we are in rebellion against. आणि मग ते म्हणतील की अरे, आम्हाला याची जाणीव झाली की आम्ही देवाच्या विरुद्ध बंड करणारे. If God would take us sinners, then we are here. We want to come into God's kingdom. आणि मग देव आमच्या पाप घेईल तर आमची इच्छा आहे की आम्ही त्या स्वर्गाच्या राज्यात येऊ. The religious leaders wouldn't take them near. आणि मग हे जे धार्मिक पुढारी आहेत ते त्यांना जवळ घेऊन येऊ शकले नाही देवाच्या राज्यात. Perhaps they were not even allowed to come inside or near the temple. आणि तेवढंच नाही तर ते त्यांना त्या मंदिराच्या जवळ किंवा मंदिराच्या आतमध्ये सुद्धा येऊ देत नव्हते. But it's ultimately only through the blood of Christ that they can be cleansed. परंतु अंतिमतः ख्रिस्ताच्या रक्तानेच ते केवळ शुद्ध होतात. Only the blood that makes propitiation. आणि केवळ ते रक्त आहे जे खरं प्रायश्चित्त झालेलं आहे. And only on the basis of the work of the Messiah can they be accepted. आणि केवळ त्या मसीहाच्या परिपूर्ण कार्याद्वारे ते स्वीकारण्यात आलेले आहे. So J.C. Ryle says, let's be encouraged of what a God of mercy we have. आणि मग J.C. रायल जे आहे ते अशा प्रकारे म्हणतात की आपल्याला किती महान दयेचा देव लाभलेला आहे त्याबद्दल विचार करा. Only let us repent and believe in Christ. आणि केवळ पश्चाताप करा आणि ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा. And there is hope. आणि तिथं आशा आहे. Let us encourage others to repent, he says. आणि इतरांना सुद्धा प्रोत्साहित करा पश्चातापासाठी. Let us hold the door wide open. आणि मग ते जो दरवाजा आहे मोठा प्रमाणात उघडावा. To the very chief of sinners. आणि त्या अगदी पाप्यातला पापी जो आहे तिथे यावा. Never will that word fail. आणि देवाचं वचन कधीच निष्फळ होणार नाही. That if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. आणि जर आपण आपल्या पापांची क्षमा मागतो, कबुली करतो, तर तो विश्वसनीय आपल्या पापांची क्षमा करण्यास. And to cleanse us from all unrighteousness. आणि तो आपल्या सर्व अनैतिकतेपासून शुद्ध करण्यास समर्थ आहे. So that's what's happening with the first son. आणि मग काय त्याच प्रकारे या पहिल्या पुत्राबद्दल घडलेला आहे. He says in a blatant way, I will not go. आणि तो अगदी उघडपणे म्हणतो मी जाणार नाही. But God's grace causes him to repent. परंतु देवाची कृपा त्याला पश्चाताप करण्यास भाग पाडते. Now the second son, Jesus says, the same information comes to him. आणि मग आता दुसऱ्या पुत्राला सुद्धा एकच विचारण्यात आलेला आहे. Verse 30, वचन 30, which helps us to understand what is the general call of the gospel. आणि मग इथं आपण पाहू शकतो की सुवार्तेचं सर्वसाधारण जे पाचारण आहे ते काय आहे. In church or in meetings, we do not separate people because we believe they are elect and they need some special
teaching in some different room. आपण मंडळीमध्ये किंवा एखाद्या मीटिंगमध्ये आपण असे काही लोक वेगळे करत नाही की ते विशेष लोक आहेत, ते निवडलेले आहेत म्हणून, And a special gospel goes to them. आणि मग ती जी विशेष सुवार्ता आहे फक्त त्यांच्यासाठीच आहे. No, the same general call goes out. परंतु नाही, तो जो सर्वसाधारण ते जे पाचरण आहे ते अगदी बाहेर जातं. And so to the second son also the same information has come. आणि मग हा जो दुसरा पुत्र आहे त्याला सुद्धा तीच माहिती मिळालेली आहे. And he says, I, sir. आणि मग तो म्हणतो की मी करेल. And even in that answer we can see the outward religiosity. आणि मग त्याच्या त्या उत्तरामध्ये ते बाह्य जी धार्मिकता आहे ते आपल्याला पाहायला भेटते. Or outward superficial sincerity. आणि मग ती जी बाह्य अंधविश्वास जो आहे, मला सगळं माहित आहे, ते आपल्याला दिसतं. Some kind of show sincerity. आणि मग प्रामाणिकपण, काही जो प्रामाणिकपणा आहे तिथून दिसतो. But no real change. परंतु खरा बदल दिसत नाही. In the heart he never wanted to listen to the father. परंतु हृदयामध्ये तो खरंच त्याची इच्छा नाही त्या पित्याचं ऐकायची. The plain messages he did not go. आणि पहा त्याचा तो जो मेसेज आहे तो जात नाही. And so many people are stuck in this. आणि पुष्कळ लोक इथं अडखळतात. With their outward behavior they show a kind of agreement. त्यांच्या बाह्य त्या वागण्यामुळं ते काहीतरी अशा प्रकारे दाखवतात. I'll come to church. आम्ही मंडळीत येतो. I will read the books. Yes, whatever you give me. आणि जे काही तुम्ही पुस्तक देतात आम्ही ते वाचतो, नक्की वाचतो. I will even pick one sentence from the sermon and say, oh, what a wonderful sermon. आणि मग मी तो उपदेशातील एक काहीतरी वाक्य घेतो आणि म्हणतो, अरे किती सुंदर आजचा उपदेश होता. I'll do many of the activities outwardly. आणि मग मी बाह्य रीतीने पुष्कळ असे कार्य करतो. But the real invitation is come acknowledging your sins and come into the kingdom. परंतु हे जे खरं आमंत्रण आहे ते समजून घेऊन स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणं, पश्चाताप करणं हे कुठंच नाही. But they did not. परंतु ते करत नाही. And so Jesus asks them, who did the will of the Father? आणि मग इथं आपल्याला पाहायला भेटतं की प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की मग देवपित्याची इच्छा पूर्ण कोणी केली. Finally they know answer. आणि मग शेवटी आपल्याला पाहायला भेटतं त्यांना ते उत्तर माहीत असतं. Last section they said we do not know. आणि मग शेवटी ते म्हणतात की आम्हाला माहित नाही. But this time they said the first one did the Father's will. परंतु या ठिकाणी ते म्हणत आहे की पहिला जो मुलगा होता त्याने ते केलेला आहे. Jesus makes them acknowledge with their own lips. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे त्यांच्या स्वतःच्या मुखाने ते कबूल करण्यास भाग पाडत आहे. And then Jesus gives them the application. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना ते लागू करून देत आहे. He says, truly I say to you, the tax collector and the prostitutes go into the kingdom of God before you. आणि मग तो म्हणतो 31 नाही, हा या दोघांतून नाही, तर मी तुम्हाला खचित सांगतो की जकातदार व कसबीनी तुमच्या पुढे देवाच्या राज्यात जातात. Now Jesus is not saying that the kingdom is not for you. आणि आता इथं प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणत नाही की देवाचं राज्य तुमच्यासाठी नाही. But he's saying these vile sinners are going in before you. परंतु तो म्हणत आहे की हे ज्या अत्यंत पापी दिसणारे लोक तुमच्या पुढे जात आहेत. The gate is not yet closed. आणि ते जे द्वार आहे अजून बंद झालेलं नाही. But it's absolutely shocking what Jesus is saying. आणि हे खरंच आश्चर्यचकित करणार होतं काय प्रभू येशू ख्रिस्त बोलत आहे ते. These religious leaders would never allow such sinful people to come near their doorstep. आणि हे जे धार्मिक पुढारी होते त्यांच्या त्या अगदी दाराजवळही ते त्यांना येऊ देत नव्हते. But this morning they are realizing they are not in the kingdom yet. परंतु ह्या सकाळी त्यांना याची जाणीव झाली की अरे ते स्वतःच देवाच्या राज्यात नाहीयेत. Because they did not believe the message of John. कारण त्यांनी योहानाचा जो संदेश आहे तो त्याच्यावर विश्वास ठेवला. Verse 32 says, John came in the way of righteousness. आणि वचन 32 सांगतं की तो जो योहान आहे तो धर्ममार्गाने तुम्हाकडे आला. There is this highway from the Old Testament to the New Testament. आणि हा एक महामार्ग आहे जो जुन्या करारापासून नवीन करारापर्यंत येतो. God's holy law. देवाचा पवित्र नियम. And the prophets calling the people back to God in repentance. आणि संदेष्टे जे आहेत लोकांना देवाच्या राज्याकडे येण्यासाठी पश्चाताप करण्यासाठी बोलावत होते. And can you see the fundamental problem was you did not believe him. आणि मग तुम्ही इथं पाहता का तो मूलभूत जी समस्या होती ती म्हणजे त्यांनी विश्वास ठेवला नाही. More than all the actions, Jesus is saying first is faith.
आणि त्या सर्व कृत्यांमध्ये सगळ्यात पहिलं हे आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त सांगत आहे की ते म्हणजे विश्वास ठेवणं. And in Romans 1 also Paul says, I am an apostle and I preach to bring people to the obedience of faith, he says. आणि मग रोम 1 मध्ये सुद्धा प्रेषित पाऊल म्हणत आहे की मी लोकांना त्याच्या राज्याकडे बोलावण्यासाठी, विश्वास ठेवण्यासाठी आलेलो आहे. And so that obedience is a obedience of faith. आणि ते जे आज्ञापालन आहे ते जेणेकरून विश्वासाद्वारे असावं. Unless you believe wholly from your heart that this is the truth, how will you yield to that truth? आणि मग जोपर्यंत तुम्ही आपल्या हृदयापासून त्या सत्यावर विश्वास ठेवणार नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला कवटाळणार नाही. And so Jesus is putting his finger right on the core problem. आणि मग तो जो मूळ ती समस्या होती तिथंच प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं बोट ठेवत आहे. Just like the spies in the land of Canaan. आणि त्याच प्रकारे ते जे 12 हेर होते त्या कनान त्या देशात गेलेले, 10 of them they failed to trust that God is with them. त्यातील जे 10 होते ते अगदी तिथं पडलेले आहेत, देव त्यांच्यासोबत आहे सांगण्यासाठी. They failed to believe God and his power and his promise. ते देव, त्याचं सामर्थ्य आणि त्याचं जे राज्य आहे त्यावर विश्वास ठेवण्यास ते पडले. But the amazing thing is these sinners have believed. परंतु अद्भुत गोष्ट ही आहे की हे पापी जे आहेत त्यांनी विश्वास ठेवला. And that belief is not some powerless belief. आणि हा जो विश्वास आहे तो एक सामर्थ्यहीन असा विश्वास. It moves us to the obedience of faith. परंतु हा विश्वास आपल्याला आज्ञापालन करण्याकडे घेऊन जातो. It causes us to acknowledge our sins. आणि तो आपल्याला आपल्या पापाची जाणीव करून देतो. It causes us to plead for God's mercy. आणि तो आपल्याला देवाच्या दयेकडे, देवाच्या दयेसाठी विनवणी करण्यास भाग पाडतो. Causes us to hope in the blood of Christ. आणि तो आपल्याला त्या ख्रिस्ताच्या रक्तावर आशा ठेवण्यास शिकवितो. That take me in the kingdom. आणि आम्हाला तुम्ही त्या देवाच्या राज्यात घ्या. And so Jesus says, even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe. आणि मग ख्रिस्ती इथं म्हणत आहे की पाहून सुद्धा तुम्ही विश्वास धरलेला नाही. And so this morning, if you are a believer, be amazed at the gift of repentance that was given to you. आणि मग या सकाळी तुम्ही एक विश्वासणाऱ्या नात्याने जो देवाने दिलेलं दान आहे त्यामुळे आपण आश्चर्यचकित होणं गरजेचं आहे. That thinking about the message, that thinking about the good news did not come from you yourself. आणि ती सत्य सुवार्ता आहे तिच्याबद्दल विचार करणं आणि या सगळ्या गोष्टी केल्या त्या तुम्ही स्वतःच्या बळाने केल्या नाही. God the Spirit took his word in your heart. देवाचा आत्मा त्याने हे तुमच्या हृदयात पेरलेला आहे. And he showed you how you have totally messed up your life. आणि त्याने तुम्हाला दाखवलेलं आहे की तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये कसे पडलेले होता. He showed you the hope of the gospel. आणि त्याने तुम्हाला त्या सुवार्तेची महान आशा दिलेली आहे. That the blood of Christ can even avail for you. आणि ते जे ख्रिस्ताचं रक्त आहे ते तुम्हाला सुद्धा सोडवण्यास समर्थ आहे. He broke your heart. आणि त्यानेच तुमचं जे हृदय आहे ते फोडलेलं आहे. And he caused you to have that change of mind. आणि त्यानेच तुमचं मन बदलण्यासाठी तुम्हाला त्याने तुमच्यावर नियंत्रण ठेवलेलं आहे. And he gave you this gift of saving faith also. आणि त्याने हा तारणदायी जो विश्वास आहे हे दान सुद्धा दिलेलं आहे तुम्हाला. Praise God for his great patience. आणि म्हणून त्याच्या त्या महान सहन शक्तीबद्दल आपण त्याचे आभार मानूया. Because many of us for many days and years we were telling, I will not. आणि कारण आपल्यामधील पुष्कळ आणि आपण हे कदाचित पुष्कळ वर्ष आपण म्हणत होतो की नाही आम्ही जाणार नाही, आम्ही करणार नाही. And if God had taken away our life, we would be in hell this morning. आणि जर देवाने आपल्यातून आपले जीवनच काढून घेतलं तर आपण कदाचित या सकाळी नरकात असतो. Praise God for the great patience he showed. परंतु देवाच्या त्या सहानुभूतीसाठी आणि सहनशीलतेसाठी आपण त्याचे आभार मानतो. This morning be warned that just mere words and outward things do not mean anything. आणि मग या सकाळी आपल्यासाठी एक इशारा सुद्धा आहे की आपलं फक्त बाह्य बोलणं आणि बाह्य कृतीनेच आपण करू नये. We must come and commit ourselves on the truth of this gospel. आणि आपण स्वतः ते जे सत्य आहे सुवार्तेचं तिथं आपण स्वतः यावं आणि पश्चाताप करावा. We must throw our full weight on the blood of Christ. आणि आपण पूर्णपणे ख्रिस्ताच्या त्या रक्तावर आपण विसंबून जावं. We must look away from all our self righteousness. आणि आपण आपल्या जी स्वधार्मिकता आहे त्याच्यापासून आपण दूर व्हावं. We must say that nothing in my hands I bring. आणि आपण हे म्हणावं की आमच्या हातात काहीच नाही, but simply to the cross I cling. परंतु केवळ त्या वधस्तंभाच्या पायथ्याशीच मला शुद्धता आहे. The amazing thing is that unrighteous people,
they can be cleansed and brought into the kingdom. आणि अद्भुत गोष्ट ही आहे की अगदी ते अशुद्ध लोक ते सुद्धा येतात आणि ते शुद्ध होतात. And self-righteous people can also be cleansed and brought आणि into जे the kingdom. स्वधार्मिक लोक आहेत ते सुद्धा येतात आणि ते पण शुद्ध होतात. And so may today be the day of entering into the kingdom. आणि मग आजचा दिवस त्या आपल्यासाठी सुद्धा त्या स्वर्गीय राज्यात प्रवेश करणाराच असो. And may today be a day of gratitude for God has brought us into his kingdom. आणि देवाने जे राज्यात आपल्याला आणलेलं आहे त्याबद्दल देव आपल्याला धन्यवादित अंतःकरण देव. Let's pray. या आपण प्रार्थना करूया. प्रभू, आम्ही तुझ्या सामर्थ्य हाती पडतो. पुन्हा एक वार प्रभू तुझ्या महान गौरवी वचनातून पुन्हा एक वार प्रभू जे महान सत्य तू दाखवलंस. आम्ही जाणतो की आमच्या स्वबळाने आम्ही कधीच स्वीकारू शकलो नसतो, परंतु प्रभू धन्यवाद देतो तुझा आत्मा तो आम्हाला दिलास, जो प्रभू या सत्य सुवार्तेचं जे बीज आमच्या हृदयात त्याने पेरलं. आमच्या पापांची जाणीव त्याने आम्हाला करून दिली. आम्हाला आमच्या खऱ्या तारणाऱ्याची जी गरज होती ती दाखवली. आम्हाला तारणदायी विश्वास दिला प्रभू. आम्हाला ती महान आशा दिली आणि बापा तुझ्याकडे त्याने आम्हाला घेऊन आलेला आहे. आम्ही तुझे उपकार मानतो प्रभू. सर्वस्वी हे तुझ्याकडून आहे आणि म्हणून प्रभू आमच्या जीवनातील प्रत्येक कार्य तुझ्या गौरवासाठी असावं. प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो त्याचप्रमाणे आमच्यामध्ये जे कोणी आहे देवापा अजून जे तुझ्यापासून दूर आहेत, जे फक्त बाह्य त्यांच्या कृत्यांकडे पाहत असतील आणि देवापा बाह्य धार्मिकतेकडे पाहून प्रभू समाधानी होत असतील, परंतु प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो त्यांच्यावर दया कर आणि बापा या सत्तेचं सुवार्थ या सत्य सुवार्तेचा बीज त्यांच्या हृदयात तू पेर प्रभू. आणि त्यांनी तुझ्याकडे यावं. खरा ख्रिस्त त्याचं जे परिपूर्ण कार्य आहे, त्याचं महान रक्त जे आम्हाला शुद्ध करतं त्याच्यावर विसंबावं, ते महान आशेकडे पाहावं अशी कृपा आणि दया तू कर. आम्ही अवधशी तुझ्या हाती पडतो आणि या वेळेबद्दल आणि आजच्या वचनाबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो. आमच्यावर दया कर. सर्व गौरव तुला मिळू दे. प्रभू येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना मागतो म्हणतो. Amen.